जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, पंकज जोशी करियर इंस्टीट्यूट भावनगर तेमज पंकज जोशी क्लास में हूँ कौशिक पंड्या आप सर्वे मित्रों ने आवकारू छूँ। मित्रों, आपणे जे भौतिक भूगोल विषयनी आखी सीरीजनो अभ्यास करवा माटे मळीए छीए, जेना अंदर मित्रों आजे आपणो आ सीरीजनो त्रीजो लेक्चर छे। पहला बंने लेक्चरोनी अंदर आपणे अक्षांशो विशेनी संपूर्ण डिटेल्स ने जाणी छे। त्यार पछी आजे आपणे मित्रों महत्वना रेखांशोनो आपणे अभ्यास करवो छे। तो मित्रों विडियो लेक्चर ने शुरू करता पहला आप बधा ज मित्रों छे एक बार विडियो लेक्चर नी लिंक छे अने तमारा मित्रों स्नेहीजनों सुधी मैक्सिमम शेर करी दो। त्यारबाद मित्रों जो तमे लोको अमारी यूट्यूब चैनल में नवा छो तो अमारी यूट्यूब चैनल से एने सब्सक्राइब करी लो। साथे साथे मित्रों विडियो जो गमे तो तमारे विडियो ने लाइक पण करवानो छे। तो चलो मित्रों वधारे टाइम न लेता शुरुआत करिए महत्वना रेखांशो। आ महत्वना रेखांशोनी अंदर मित्रों आपणे केटला रेखांशोनो अभ्यास करवो छे। जो अक्षांशो भण्या त्यारे अक्षांशोनी कुल संख्या हती 181, जेमांथी महत्वना 7 रेखांशोना नामो आपणे याद राख्या हता। ए ज रीते मित्रों याद राखीशुं के रेखांशोनी कुल संख्या केटली छे, तो के रेखांशोनी कुल संख्या 360 छे। पृथ्वी उपर जे उभा वर्तुळो दोरवामां आव्या छे एनी संख्या केटली छे, 360 छे। जो रेखांश वृत्तोनी संख्या पूछे मित्रों तो याद राखीशुं रेखांश वृत्तोनी संख्या केटली छे, 180 छे। हवे अहींया समजीए मित्रों कि आ जे कुल 360 रेखांशो छे तो शुं ए बधा ज रेखांशो आपणा माटे महत्वना छे, तो कि याद राखीशुं मित्रों आ दरेक रेखांशो ए आपणा माटे महत्वना नथी। आ रेखांशो पैकी आपणा माटे महत्वना केटला रेखांशो छे, तो कि मात्र 3 रेखांशो महत्वना छे, जेनो अभ्यास आजना सेशन में आपणे करवानो छे। ए 3 रेखांशोमां मित्रों सौथी पहेलुं रेखांश छे 0 डिग्री रेखांश। कयुं रेखांश छे मित्रों? 0 डिग्री रेखांश। त्यार पछी याद राखीशुं बीजुं रेखांश छे मित्रों 82.5 डिग्री नो पूर्व रेखांश। 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश। 82.5 डिग्री नो पूर्व रेखांश। अने त्रीजुं याद राखीशुं मित्रों 180 डिग्री रेखांश। 180 डिग्री रेखांश। आ 3 रेखांशो मित्रों आजना सेशन अंदर आपणे भणवा छे। 0 डिग्री, 82.5 અને 0 થી एक्जेक्ट पाछळ 180 डिग्री नो रेखांश। तो मित्रों सौ प्रथम शुरुआत करिए 0 डिग्री रेखांश। तो जुओ सौथी पहला तो 0 डिग्री रेखांश छे एना नामो आपणने खबर होवी जोईए। तो के 0 डिग्री रेखांश छे एने ग्रीनिच रेखा तरीके ओळखवामां आवे छे। कया नामथी ओळखवामां आवे छे? ग्रीनिच रेखा। अथवा तो आज 0 डिग्री ने मित्रों ग्रीनविच मीन टाइम तरीके ओळखवामां आवे छे। कया नामथी ओळखवामां आवे छे? ग्रीनविच मीन टाइम तरीके पण ओळखवामां आवे छे। त्यार पछी मित्रों आज 0 डिग्री ने आंतरराष्ट्रीय, खास याद राखीशुं प्रश्न वारंवार पूछायेलो छे, आंतरराष्ट्रीय प्रमाणभूत समय रेखा। आंतरराष्ट्रीय प्रमाणभूत अथवा प्रमाण समय रेखा अथवा तो आने ज मित्रों इंग्लिश में इंटरनेशनल टाइमलाइन। इंटरनेशनल टाइमलाइन अथवा तो मित्रों आने प्राइम मेरिडियन तरीके ओळखवामां आवे छे। प्राइम मेरिडियन तरीके ओळखवामां आवे छे। जो आटला नामो याद राखीशुं ग्रीनिच रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम, आंतरराष्ट्रीय प्रमाणभूत समय रेखा अने इंटरनेशनल टाइमलाइन अने प्राइम मेरिडियन। जो मित्रों आने आंतरराष्ट्रीय प्रमाणभूत समय रेखा तरीके ओळखवामां आवे छे कारण के 0 डिग्री नो जे रेखांश छे ए 0 डिग्री ना रेखांशना आधारे विश्वना तमाम स्थळोनो समय नक्की करवामां आवे छे। अने आपणे सौ जाणीए छीए के भाई रेखांशोनी मददथी आपणे समयनी गणतरी करी शकीए
છીએ. તો આ જે 0 ડિગ્રીનો રેખાંશ છે એ સમયની ગણતરી કરવા માટે આધાર સ્તંભ છે, એટલે એને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રમાણભૂત સમય રેખા, ઇન્ટરનેશનલ ટાઈમ લાઈન અથવા પ્રાઇમ મેરિડિયન, પ્રધાન મધ્યાહન રેખા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી એક બીજું નામ લખ્યું છે મિત્રો, એને ગ્રીનિચ રેખા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો કે શા માટે આ 0 ડિગ્રી છે એને ગ્રીનિચ રેખા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો યાદ રાખીશું મિત્રો, જ્યારે આ લોકો રેખાંશો દોરવા માટે મળ્યા તો એ બધા જ લોકો ઇંગ્લેન્ડની અંદર લંડન ખાતે આવેલી છે ગ્રીનિચ રોયલ ઓબ્ઝર્વેટરી, ત્યાં આની સમિટ મળી હતી, ત્યાં આમનું બેઠક મળી હતી. તો આ ગ્રીનિચમાં જે ગ્રીનિચ રોયલ ઓબ્ઝર્વેટરી છે ત્યારે આ લોકો મળ્યા, તો એમાં એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે ભાઈ આપણે સમય તો રેખાંશોની મદદથી નક્કી કરીએ છીએ, પણ કયા રેખાંશને મુખ્ય રેખાંશ તરીકે લેવો? તો સીધી જ વસ્તુ છે, અક્ષાંશોમાં જુઓ, અક્ષાંશોમાં જોવા જઈએ તો જે 0 ડિગ્રીનો અક્ષાંશ હતો એ સૌથી મોટું અક્ષાંશ હતું, એટલે એને આપણે 0 ડિગ્રી નામ આપી દીધું, કે જે પૃથ્વીને આડા બે સરખા ભાગમાં વિભાજિત કરતું હતું. પણ રેખાંશોમાં કેવું છે? રેખાંશોમાં તો બધા જ રેખાંશો એક સરખી લંબાઈ ધરાવે છે. તમે કોઈ પણ રેખાંશને પકડો, દરેક રેખાંશ પૃથ્વીને ઊભા બે સરખા ભાગોમાં વિભાજિત કરે છે, અને એટલે જ દરેક રેખાંશ છે એને ધ ગ્રેટ સર્કલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો હવે કોના આધારે આપણે સમય નક્કી કરવું? સીધી જ વસ્તુ છે, બધા જ દેશો વચ્ચે વિવાદ થયા તો એમાં અમેરિકાવાળાએ કીધું છે કે ભાઈ અમારું જે વોશિંગ્ટન ડીસી છે એના ઉપરથી જે રેખાંશ પસાર થાય છે એના આધારે વિશ્વનો સમય નક્કી કરીએ. તો રશિયાવાળાને તકલીફ પડે કે ભાઈ એમ તો અમે મહાસત્તા જેવા જ છીએ, કેમ ભાઈ અમારી મોસ્કો ઉપરથી પસાર થતાને તમે 0 ડિગ્રી ન કહો? તો આ રીતે બધાની અંદર શું થયું? વાદ વિવાદ થયા કે ભાઈ કોને 0 ડિગ્રી ગણવી. એવામાં મિત્રો એક વ્યક્તિ હતો જેનું નામ હતું સેન્ટ ફોર્ડ ફ્લેમિંગ. શું નામ હતું એ વ્યક્તિનું? સેન્ટ ફોર્ડ ફ્લેમિંગ. આ સેન્ટ ફોર્ડ ફ્લેમિંગ નામના વ્યક્તિએ છે એક પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો કે ભાઈ હું એક સજેશન આપું છું, જો આપ બધાને યોગ્ય લાગે તો આપણે એના ઉપર વિચાર કરીશું. બધાએ મંજૂરી આપી કે ભાઈ તમે કહી શકો, તમારો જે કાંઈ સુઝાવ, જે કાંઈ સૂચના હોય એ તમે અમને કહી શકો. એટલે એને વાત કરી કે ભાઈ આ રીતે બાંધવાથી, લડાઈ કરવાથી આપણું અહીંયા સમાધાન આવવાનું નથી. તો હવે આપણે એક નક્કી કરીએ કે ભાઈ અત્યારે આપણે બધા ક્યાં બેઠા છીએ? તો જુઓ મિત્રો, આજે બધા બેઠા હોય ને એમાં કોઈક તો વિકેટ બેઠી જ હોય, એટલે એમાંથી કોઈએ કીધું કે આપણે બધા રૂમમાં બેઠા છીએ. એટલે પહેલા ભાઈએ ફરીથી કીધું કે ભાઈ રૂમમાં બેઠા છીએ એ તો બરોબર છે તમારું, પણ કઈ જગ્યાએ રૂમમાં બેઠા છીએ? તો કે લંડનની અંદર ગ્રીનિચ છે, અને ગ્રીનિચમાં એક પ્રયોગશાળા છે જેને ગ્રીનિચ રોયલ ઓબ્ઝર્વેટરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ ગ્રીનિચ રોયલ ઓબ્ઝર્વેટરીની અંદર આપણે અત્યારે બેઠા છીએ. તો કે આપણે એક કામ કરીએ, આપણે આ જગ્યાએથી રેખાંશો દોરવાનું નક્કી કરીએ છીએ, તો આ રૂમ ઉપરથી જે રેખાંશ પસાર થાય છે એને 0 ડિગ્રી નામ આપી દો. બધાને વાત વ્યાજબી લાગી કે ના ના, ખૂબ સારો સુઝાવ છે આ ભાઈનું. તો કે આપણે અહીંયા જ્યાં બેઠા છીએ એને જ આપણે મુખ્ય રેખાંશ તરીકે ગણી લઈએ. એટલે મિત્રો આ 0 ડિગ્રી છે એ ગ્રીનિચ ઉપરથી પસાર થાય છે, એટલે એને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે? ગ્રીનિચ રેખા. અને એના ઉપરથી એ સમયની મુખ્ય રેખા હોવાથી ગ્રીનવિચ મીન ટાઈમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર છે? આ નામો કઈ રીતે પડ્યા એની સમજૂતી છે. ક્લિયર? બીજું, હવે પ્રશ્ન કેવો થાય મિત્રો એને સમજવો છે કે ભાઈ ચલો આપણે 0 ડિગ્રી છે એને તો આપણે મુખ્ય સમય રેખા કહી દીધી, તો આ 0 ડિગ્રી છે એ કુલ કેટલા દેશોમાંથી પસાર થાય છે, કયા કયા દેશોમાંથી પસાર થાય છે? તો એને યાદ રાખીશું મિત્રો કે 0 ડિગ્રીનો જે રેખાંશ છે એ 0 ડિગ્રીનો રેખાંશ એ યુકે, યુનાઇટેડ કિંગડમ એટલે બ્રિટન, ત્યાર પછી સ્પેન, યુકે સ્પેન, પછી યાદ રાખીશું ફ્રાન્સ, પછી ઘાના, પછી અલ્જીરિયા, માલી, ટોંગો, બુર્કિના ફાસો અને
એન્ટાર્કટિકા ખંડમાંથી પસાર થાય છે. એન્ટાર્કટિકા ખંડમાંથી પસાર થાય છે. આ દેશોના નામ પણ તમે યાદ રાખજો. યુકે, સ્પેન, ફ્રાન્સ, ઘાના, અલ્જીરિયા, માલી, ટોંગો, બુર્કિના ફાસો અને એન્ટાર્કટિકા ખંડમાંથી પસાર થાય છે. હવે મિત્રો હું જે પ્રશ્નો પૂછું એ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં આપવાના છે. આ 0 ડિગ્રી રેખાંશ અને વિષુવવૃત્ત કઈ જગ્યાએ એકબીજાને ક્રોસ થાય છે? બીજું, 0 ડિગ્રી રેખાંશ અને કર્કવૃત્ત કયા સ્થળે એકબીજાને ક્રોસ થાય છે? અને ત્રીજું યાદ રાખીશું મિત્રો, 0 ડિગ્રી રેખાંશ અને મકરવૃત્ત કયા સ્થળે એકબીજાને ક્રોસ થાય છે? આ 3 પ્રશ્નોના જવાબ તમારે મને કમેન્ટની અંદર આપવાના છે અને આ પણ યાદ રાખવાના. તો સૌથી પહેલા આપણે 0 ડિગ્રીની બેઝિક ડિટેલ જોઈ કે ભાઈ 0 ડિગ્રી આ રીતે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. ત્યાર પછી મિત્રો આ 0 ડિગ્રી તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા જે દર્શાવ્યું છે એ કયું છે? ગ્રીનવિચ મેરેડિયન, ગ્રીનવિચ મીન ટાઈમ. આ જે છે અહીંયા આપણને 0 ડિગ્રીનો રેખાંશ દર્શાવ્યો છે. જે આ રીતે આપણે જે આગળ દર્શાવેલા જે દેશો છે એ દરેક દેશોમાંથી પસાર થાય છે. જો સાઉથર્ન ઓશન એટલે દક્ષિણી મહાસાગરમાંથી પણ પસાર થાય છે, એને પણ આપણે યાદ રાખવાની છે. ત્યાર પછી આગળ વધીએ મિત્રો તો કે ભાઈ 0 ડિગ્રી રેખાંશ છે એને સમયનો મુખ્ય રેખાંશ કહેવાય. તો એના આધારે સમયની ગણતરી છે એ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે કે ભાઈ આપણે નક્કી તો કરી લીધું કે ભાઈ આ છે એના આધારે આપણે સમય ગણીશું, પણ 0 ડિગ્રીની પૂર્વ બાજુએ પણ દેશો આવેલા છે. જુઓ તમે અહીંયા 0 ડિગ્રીની પૂર્વ બાજુએ પણ આ વિવિધ દેશો આવેલા છે. સાથે સાથે 0 ડિગ્રીની પશ્ચિમ બાજુએ પણ આવા દેશો આવેલા છે. તો કોને આગળ ગણવા અને કોને સમયમાં પાછળ ગણવા એ કઈ રીતે નક્કી કરી શકાય? તો આ પણ એક મોટો પ્રશ્ન થાય. એના માટે મિત્રો એ સંમેલનની અંદર આ લોકોએ પૃથ્વીની ધરીભ્રમણ ગતિને આધાર બનાવ્યો છે. શેને આધાર બનાવ્યો? પૃથ્વીની ધરીભ્રમણ ગતિને. કે ભાઈ આપણે એક કામ કરીએ કે ભાઈ પૂર્વ બાજુએ સમય આગળ રાખવો કે પશ્ચિમ બાજુએ સમય? તો કે પૃથ્વી છે એ 2 પ્રકારની ગતિ ધરાવે છે, ધરીભ્રમણ અને પરિક્રમણ. જેમાં ધરીભ્રમણ એટલે તો કે પૃથ્વી છે એ ભમરડાની માફક આ રીતે પોતાની ધરી પર ફરે છે. કઈ રીતે? તો કે ભમરડાની માફક જે પોતાની ધરી ઉપર ફરે છે એને ધરીભ્રમણ ગતિ કહેવાય છે. અને ધરીભ્રમણ ગતિની દિશા કઈ? તો કે પૃથ્વી છે એ પોતાની ધરી ઉપર પશ્ચિમથી પૂર્વ દિશામાં ફરે છે. કઈ દિશામાં ફરે? પશ્ચિમથી પૂર્વ દિશામાં ફરે છે. તો જુઓ મને તમે જવાબ આપો કે આપણા દેશમાં સૂર્યોદય કઈ દિશાએ થાય છે? પૂર્વ દિશાએથી થાય છે. કોઈ એવું નહીં કે સાહેબ અમારા રાજ્યમાં તો પશ્ચિમે થાય, એ શક્ય નથી. બધી જ જગ્યાએ ક્યાં સૂર્યોદય થશે? પૂર્વ દિશામાં સૂર્યોદય થશે. કારણ સિમ્પલ છે કે પૃથ્વી છે એ પશ્ચિમથી પૂર્વ ફરે એટલે પૂર્વ બાજુના જે સ્થળો છે એ બધા સમયમાં આગળ હશે, ત્યાં વહેલો સૂર્યોદય થાય, અને પશ્ચિમ બાજુના જે સ્થળો છે એ બધા સમયમાં પાછળ હશે, કારણ કે ત્યાં મોડો સૂર્યોદય થાય છે. તો જુઓ હવે આના ઉપરથી શું નક્કી થાય કે સૂર્યોદય પૂર્વમાં થતો હોવાથી આ 0 ડિગ્રીથી પૂર્વ બાજુના જે કોઈ સ્થળો છે એ બધા સ્થળો સમયમાં 0 ડિગ્રી કરતાં કેવા હશે? આગળ હશે. અને 0 ડિગ્રીથી પશ્ચિમ બાજુના જે કોઈ સ્થળો છે એ બધા સમયમાં 0 ડિગ્રી કરતાં કેવા હશે? પાછળ હશે. તો આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક એવું ભણતા હોઈએ મિત્રો કે ભારત એ લંડન કરતા સમયમાં 5.5 કલાક આગળ છે. તો તમે જુઓ અહીંયા આવેલું છે આપણું ઇન્ડિયા. એ 0 ડિગ્રીની કઈ દિશાએ છે? તો કે 0 ડિગ્રીની પૂર્વ દિશાએ. તો કે 0 ડિગ્રીની પૂર્વ દિશાએ સમય કેવો હોય? આગળ હોય. અને 0 ડિગ્રીની પશ્ચિમ દિશાએ સમય કેવો હોય? પાછળ હોય. એટલે ભારત છે એ લંડનથી સમયમાં કેવું છે? આગળ છે. ક્લિયર છે અહીંયા સુધીની બાબત? તો આપણે આની મદદથી કઈ રીતે છે એ સમયની ગણતરી કરીએ છીએ એને સમજીએ મિત્રો. તો કે ભાઈ પૃથ્વી છે, પૃથ્વી પોતાની ધરી પર પશ્ચિમથી
પૂર્વ દિશામાં ફરે છે માટે 0 ડિગ્રીથી પૂર્વ બાજુએ આવેલા દેશો 0 થી પૂર્વ બાજુએ આવેલા દેશો સમયમાં આગળ હશે અને 0 ડિગ્રીથી પશ્ચિમ બાજુએ આવેલા દેશો સમયમાં પાછળ હશે. 0 થી પૂર્વ બાજુએ આવેલા સ્થળો સમયમાં આગળ, 0 થી પશ્ચિમ બાજુએ આવેલા સ્થળો સમયમાં પાછળ. હવે મિત્રો તમારે મને કમેન્ટમાં જવાબ આપવાનો છે કે પૃથ્વીને પોતાની ધરી પર એક ચક્કર લગાવતા કેટલો સમય લાગે છે. તો યાદ રાખીશું મિત્રો, પૃથ્વીને પોતાની ધરી પર એક ચક્કર લગાવતા 24 કલાકનો સમય લાગે, 23 કલાક 56 મિનિટ અને 4 સેકન્ડ. પણ અત્યારે તમે યાદ રાખો લગભગ એ 24 કલાકનો સમય લાગે છે. તો પૃથ્વી છે એ 24 કલાકમાં પોતાની ધરી પર આ રીતે મિત્રો એક ચક્કર છે, એક ચક્કર પૂરું કરે છે. તો હવે જણાવો કે આપણી પૃથ્વી ઉપર કુલ રેખાંશો કેટલા આવેલા છે? તો કે આપણી પૃથ્વી ઉપર કુલ 360 રેખાંશો દોરવામાં આવ્યા છે. હવે યાદ રાખીશું, આગળ જે લાઈન બોલ્યો એને અહીંયા યાદ કરજો કે 24 કલાકમાં પૃથ્વી પોતાની ધરી પર એક ચક્કર પૂરું કરે છે અને પૃથ્વી ઉપર કુલ 360 રેખાંશો આવેલા છે. એનો મતલબ કે 24 કલાકમાં પૃથ્વી 360 રેખાંશો ફરે છે. હા કે ના? તો જવાબ છે હા. પૃથ્વી 24 કલાકમાં કેટલા રેખાંશો ફરે છે? 360 રેખાંશો ફરે છે. તો હવે ખાસ સમજતા જજો મિત્રો કે ભાઈ પૃથ્વી 24 કલાકમાં કેટલા રેખાંશો પસાર કરે છે? 360 રેખાંશો પસાર કરે છે. આના ઉપરથી મારે પહેલા ગણતરી કરી લેવાની કે પૃથ્વી 1 કલાકમાં કેટલા રેખાંશો પસાર કરી શકે. તો અહીંયા સીધો જ મારે ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો, 1 × 360 ભાગ્યા 24. તો મને જવાબ મળશે 15 રેખાંશો. કેટલા રેખાંશો જવાબ મળે? 15 રેખાંશો. આનો મતલબ શું થાય મિત્રો? તો કે પૃથ્વી છે એ 1 કલાકની અંદર 15 રેખાંશો પસાર કરે છે અથવા 15 રેખાંશોનું અંતર કાપે છે. પૃથ્વી 1 કલાકમાં કેટલા રેખાંશોનું અંતર કાપે? 15 રેખાંશોનું અંતર કાપે છે. હવે તમે મને જવાબ આપો કે 1 કલાકમાં મિનિટ કેટલી હશે? તો કે 1 કલાક બરાબર 60 મિનિટ હોય. કેટલી મિનિટ હોય? 1 કલાક બરાબર 60 મિનિટ. તો હવે જે લાઈન બોલ્યો છું કે પૃથ્વી 1 કલાકમાં 15 રેખાંશો ફરે છે, એ જ વસ્તુને મારે જો બીજા શબ્દોમાં કહેવી હોય તો હું એવું પણ કહી શકું કે પૃથ્વી છે એને 15 રેખાંશો ફરતા, કેટલા રેખાંશો? પૃથ્વીને 15 રેખાંશો ફરતા 60 મિનિટ લાગે. કેટલા મિનિટ લાગે? 60 મિનિટ લાગે છે. તો એક રેખાંશ ફરતા પૃથ્વીને કેટલા મિનિટ લાગે છે? અહીંયા પણ મારે સીધો જ ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો છે. 60 × 1 ભાગ્યા 15 એટલે મને જવાબ કયો મળશે? 4 મિનિટ. આનો મતલબ કે પૃથ્વીને એક રેખાંશથી બીજા રેખાંશ વચ્ચેનું જે અંતર છે એ અંતર કાપવા માટે કેટલા મિનિટનો સમય લાગે? 4 મિનિટનો. અને આ જ બાબતને મિત્રો આપણે શું કહીએ છીએ? 2 રેખાંશો વચ્ચેનું અંતર. શું કહીએ છીએ? 2 રેખાંશો વચ્ચેનું અંતર. 2 રેખાંશો વચ્ચેનું અંતર. આ 4 મિનિટ કઈ રીતે મળે? તો આ રીતે જુઓ તમે, 24 કલાકમાં 360 રેખાંશો, તો 1 કલાકમાં કેટલા? તો કે 1 કલાકમાં 15. હવે 1 કલાકમાં મિનિટ હોય 60 એટલે 15 રેખાંશો ફરતા 60 મિનિટ લાગે. તો એક રેખાંશ ફરતા કેટલા મિનિટ? તો કે 4 મિનિટનો સમય લાગે છે. આ જ વસ્તુને મિત્રો આપણે એવું પણ કહી શકાય કે 0 ડિગ્રીથી તમે જેમ જેમ પૂર્વ બાજુએ આગળ વધો છો એમ દર એક રેખાંશે
4 મિનિટનો સમય વધતો જાય અને 0 ડિગ્રીથી તમે જેમ પશ્ચિમ બાજુએ આગળ વધો છો એમ દર એક રેખાંશે 4 મિનિટ ઘટતી જાય. અને હજી સરળતાથી સમજાવું મિત્રો, તો જ્યારે 0 ડિગ્રી ઉપર 12 વાગ્યા હોય ત્યારે 1 ડિગ્રીના પૂર્વ રેખાંશ ઉપર 12 ને 4 મિનિટ થઈ હોય, 2 ડિગ્રીના પૂર્વ રેખાંશ ઉપર 12 ને 8 મિનિટ થઈ હોય, તો એ જ રીતે જ્યારે 0 ડિગ્રી ઉપર 12 વાગ્યા હોય ત્યારે 1 ડિગ્રીના પશ્ચિમ રેખાંશ ઉપર 11 ને 56 મિનિટ થઈ હોય અને 2 ડિગ્રીના પશ્ચિમ રેખાંશ ઉપર 11 ને 52 મિનિટ થઈ હોય. તો આ કોન્સેપ્ટ છે 4 મિનિટનો, કે સમયની ગણતરી કઈ રીતે કરવી છે. તો કે 0 ડિગ્રીથી પૂર્વ બાજુના સ્થળો સમયમાં આગળ છે, પણ કેટલા? તો કે દર રેખાંશે 4 મિનિટ આગળ કરવાના છે. ચલો આગળ સમજીએ મિત્રો કે ભાઈ ભારત છે એ 0 ડિગ્રીથી સમયમાં આગળ છે કે પાછળ. આ કોન્સેપ્ટને ભણવો છે, પણ એના પહેલા મિત્રો એક અહીંયા હું તમને એક્સ્ટ્રા કોન્સેપ્ટ આપું છું. એ કોન્સેપ્ટને પણ તમારે ક્લિયર કરવાનો છે કે જો 0 ડિગ્રી પર બપોરના 12 વાગ્યા હોય તો 10 ડિગ્રીના પૂર્વ રેખાંશ પર કેટલા વાગ્યા હશે? ચલો આ દાખલો ગણીને તમારે જવાબ મને છે એ કમેન્ટ કરવાનો છે. જો 0 ડિગ્રી ઉપર કેટલા વાગ્યા હોય? 12 વાગ્યા હોય તો 10 ડિગ્રીના પૂર્વ રેખાંશ પર કેટલા વાગ્યા હશે? તો એને સમજીએ. અહીંયા સૌથી પહેલા લઈએ 0 ડિગ્રી. હવે ક્યાંનો સમય આપણને પૂછ્યો છે? તો કે પૂર્વ રેખાંશનો. તો પૂર્વ એટલે આ સાઈડ આવશે અને કેટલા આપ્યા છે? 10 ડિગ્રીનો પૂર્વ રેખાંશ. હવે જુઓ 0 ઉપર કેટલા વાગ્યા છે? તો અહીંયા વાગ્યા છે બપોરના 12. હવે જુઓ સમય પૂછ્યો છે 0 થી પૂર્વ બાજુનો, અને 0 થી પૂર્વ બાજુના સ્થળોએ સમયમાં 0 કરતા કેવા છે? આગળ છે. મતલબ કે અહીંયા 12 વાગ્યા છે તો અહીંયા 12 કરતા તો સમય કેવો હશે? આગળ જ હશે. પણ કેટલો આગળ હશે એની ગણતરી કરવી હોય તો આપણે આ રીતે જઈ શકાય. 0 ઉપર 12 વાગ્યા તો 1 ઉપર એના કરતા 4 મિનિટ વધારે, એટલે કેટલા થયા હોય? 12 ને 4. 2 ઉપર 12 ને 8. 3 ઉપર 12 ને 12. આપણે ગણવાનું છે કોનું? તો કે 10 ડિગ્રીનું. તો અહીંયા એક રેખાંશે કેટલા મિનિટ છે? 4 મિનિટ. તો 10 રેખાંશે કેટલા મિનિટ થાય? તો કે 10 ગુણ્યા 4 એટલે 40 મિનિટ. જો 0 ઉપર 12 વાગ્યા છે તો 10 ડિગ્રીનો પૂર્વ રેખાંશ છે એનાથી 40 મિનિટ આગળ હોય, એટલે 10 ડિગ્રીના પૂર્વ રેખાંશ ઉપર કેટલા વાગ્યા હોય? 12 ને 40 મિનિટનો સમય થયો હોય. આ કોન્સેપ્ટ છે મિત્રો, એને ખાસ યાદ રાખીશું. ચાલો હવે આપણે સમજી લઈએ કે ભાઈ ભારત છે એ 0 ડિગ્રીથી સમયમાં આગળ છે કે પાછળ છે. એના માટે પહેલા આપણે છે પહેલી આપણી આકૃતિને ધ્યાનમાં લઈ લઈએ કે ભારત અહીંયા આવેલું છે, મીન્સ કે 0 થી કઈ બાજુએ? પૂર્વ બાજુએ. અને ભારત જો 0 ડિગ્રીથી પૂર્વ બાજુએ હોય તો સમયમાં કેવું હશે? આગળ હશે. ચાલો જુઓ અહીંયા કે ભારત એ 0 ડિગ્રીથી પૂર્વ બાજુએ આવેલું હોવાથી સમયમાં આગળ હશે. સમયમાં કેવું હશે? આગળ હશે. અને યાદ રાખીશું મિત્રો કે ભારતની પ્રમાણ સમય રેખા ઉત્તર પ્રદેશના મિર્ઝાપુર ખાતેથી પસાર થતી 82.5 ડિગ્રી પૂર્વ રેખાંશ છે. ભારતની પ્રમાણ સમય રેખા કઈ છે? 82.5 ડિગ્રી પૂર્વ રેખાંશ છે. જો આના સ્થાને તમને આવું પણ આપી દે 82 ડિગ્રી 30 મિનિટ પૂર્વ રેખાંશ, તો આ પણ તમને ખબર પડવી જોઈએ. આનો મતલબ શું થાય કે સમગ્ર ભારતનો સમય છે એ શેના આધારે નક્કી થશે? 82.5ના આધારે, જે ઉત્તર પ્રદેશના મિર્ઝાપુર ખાતેથી પસાર થાય છે, જે કુલ 5 રાજ્યો. ભારતની પ્રમાણ સમય રેખા છે, ભારતની પ્રમાણ સમય રેખા ભારતના 5 રાજ્યો કયા કયા? ઉત્તર પ્રદેશ,
મધ્યપ્રદેશ, આંધ્રપ્રદેશ, છત્તીસગઢ અને ઓડિશા, આ 5 રાજ્યોમાંથી છે એ ભારતની પ્રમાણ સમય રેખા પસાર થાય છે. હવે તમારે મને જવાબ આપવાનો છે મિત્રો કમેન્ટમાં કે કર્કવૃત અને ભારતની પ્રમાણ સમય રેખા કયા રાજ્યમાં એકબીજાને ક્રોસ થાય છે. કર્કવૃત અને ભારતની પ્રમાણ સમય રેખા કયા રાજ્યમાં એકબીજાને ક્રોસ થાય છે. તો જો આ વાત હતી મિત્રો આપણી ભારતની પ્રમાણ સમય, મતલબ કે ભારતમાં 82.5 ના આધારે બાકીના બધા સ્થળોનો સમય નક્કી કરવાનો રહેશે. એટલે ભારત છે એ 0 થી આગળ કે પાછળ, 0 ડિગ્રી એ લંડન ઉપરથી પસાર થાય. તો અહીંયા એવું પણ આપી શકે કે ભારત એ લંડનથી સમયમાં આગળ છે કે પાછળ. તો કે ભારત એ લંડનથી સમયમાં કેવું છે, આગળ છે. પણ કેટલું આગળ, કયા રેખાંશના આધારે ગણતરી કરીશું, તો કે 82.5 ડિગ્રી પૂર્વ રેખાંશના આધારે. તો તમે જુઓ 0 ડિગ્રી થી આપણે ક્યાં સુધી જવાનું છે, 82.5 ડિગ્રીના પૂર્વ રેખાંશ તરફ. હવે મને જવાબ આપો કે પૃથ્વીને એક રેખાંશ પસાર કરતા કેટલા મિનિટ લાગે છે. હમણાં જ આપણે ગણતરી કરી 4 મિનિટ લાગે છે. તો 82.5 રેખાંશો પસાર કરતા પૃથ્વીને કેટલા મિનિટ લાગે. તો આની ગણતરીમાં મિત્રો આપણે કરીશું 82.5 ગુણ્યા 4, એટલે અહીંયા આપણને જવાબ મળશે મિત્રો 330 મિનિટ. કેટલો મળે છે, 330 મિનિટ. આને જ્યારે આપણે કલાકમાં ફેરવીએ તો આપણને જવાબ મળે 5 કલાક અને 30 મિનિટ. કેટલો જવાબ મળે છે, 5 કલાક અને 30 મિનિટ. આનો મતલબ કે ભારત એ લંડનમાં સમયમાં 5.5 કલાક આગળ છે. કેટલું આગળ છે, 5.5 કલાક. એટલે જ આપણે લખ્યું હોય કે IST બરાબર +5.5 GMT. IST એટલે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ એ સમયમાં GMT ગ્રીનવિચ મીન ટાઈમ કરતા 5.5 કલાક આગળ છે. IST ઇઝ ઇક્વલ ટુ +5.5 GMT. આ રીતે લખેલું હશે. તો જુઓ ભારત એ લંડનમાં સમયમાં કેવું થયું, 5.5 કલાક આગળ થયું. અને અહીંયા મિત્રો આપણે ભારતના પ્રમાણ સમય રેખાની પણ વાત કરી લીધી છે. આના પછી યાદ રાખીશું મિત્રો કે ભારત દેશ છે એમાં માત્ર એક જ ટાઈમ ઝોન આવેલો છે. ભારત દેશમાં માત્ર એક જ ટાઈમ ઝોન આવેલો છે. ભારત દેશમાં માત્ર એક જ ટાઈમ ઝોન આવેલો છે. એટલે આખા ભારતની ઘડિયાળોમાં એક જ સરખો સમય હશે. અહીંયા આપણને પ્રશ્ન પૂછે કે ભારત એ લંડન અથવા 0 ડિગ્રી કરતા સમયમાં કેટલું આગળ, તો કે 5.5 કલાક. એ જ રીતે પ્રશ્ન પૂછે કે ભારત એ લંડન અથવા 0 ડિગ્રી કરતા સમયમાં કેટલું આગળ, 5.5. ગુજરાત એ લંડન કરતા સમયમાં કેટલું આગળ, તો પણ કયો જવાબ આવશે, 5.5. મધ્યપ્રદેશ એ લંડન કરતા સમયમાં કેટલું આગળ, તો પણ જવાબ કયો આવશે, 5.5. આંધ્રપ્રદેશ એ લંડન કરતા સમયમાં કેટલું આગળ, તો પણ જવાબ કયો આવશે, 5.5 કલાક જ જવાબ આવશે. કારણ કે ભારત દેશમાં શું છે, તો કે ભાઈ ભારત દેશમાં માત્ર એક જ ટાઈમ ઝોન આવેલો છે. તો અહીંયા બીજો પ્રશ્ન એવો પૂછે કે સૌથી વધુ ટાઈમ ઝોન કયા દેશ પાસે છે. તો જ્યારે આવો પ્રશ્ન પૂછે મિત્રો તો આપણે યાદ રાખીશું કે સૌથી વધુ ટાઈમ ઝોન કયા દેશ પાસે છે, ફ્રાન્સ પાસે છે. ફ્રાન્સ પાસે કુલ કેટલા ટાઈમ ઝોન છે, તો કે ફ્રાન્સ પાસે કુલ 12 ટાઈમ ઝોન છે. જ્યારે રશિયા એ 11 ટાઈમ ઝોન સાથે કેટલામાં નંબરે છે, બીજા નંબરે છે. પરંતુ મિત્રો જો ક્લેરિફિકેશન કરું છું કે જ્યારે તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય કે મુખ્ય ભૂમિની દ્રષ્ટિએ સૌથી વધુ ટાઈમ ઝોન ધરાવતો દેશ કયો, તો રશિયા. મુખ્ય ભૂમિની દ્રષ્ટિએ તમને ડાયરેક્ટ પૂછવું હોય કે ભાઈ સૌથી વધુ ટાઈમ ઝોન કોની પાસે, તો કે ફ્રાન્સ પાસે. પણ જો પૂછે મુખ્ય ભૂમિની દ્રષ્ટિએ તો કયો જવાબ આવે, રશિયા જવાબ આવે. એટલે આ બાબતને ખાસ ધ્યાનમાં લઈશું. તો દેશમાં જેટલા ટાઈમ ઝોન હોય એટલા સમય અલગ અલગ હોઈ શકે. અને દર 15 રેખાંશે એક ટાઈમ ઝોન નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કેટલા રેખાંશે, દર 15 ડિગ્રી રેખાંશે
એક ટાઈમ ઝોન નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. દર 15 ડિગ્રી રેખાંશોએ એક ટાઈમ ઝોન નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. ક્લિયર છે મિત્રો આ બાબત? ઓકે, ચલો આગળ વધીએ કે ભાઈ ભારતના પૂર્વ અને પશ્ચિમના સ્થળો વચ્ચે 2 કલાકનો તફાવત જોવા મળે છે. આ ઘટના આપણે વારંવાર સાંભળી હોય, વાંચી હોય કે અરુણાચલ પ્રદેશમાં 2 કલાક વહેલા સૂર્યોદય થાય, ગુજરાતમાં 2 કલાક મોડો સૂર્યોદય થાય. આનું કારણ શું મિત્રો? તો ખાસ સમજજો. આપણે આગળ એક લાઈન ભણીને આવ્યા કે દર 15 રેખાંશોએ કેટલા ટાઈમ ઝોન? તો કે દર 15 રેખાંશોએ એક ટાઈમ ઝોન નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. અહીંયા તમને મિત્રો ખાસ કરીને ભારતનો રેખાંશીય વિસ્તાર છે એની ખબર હોવી જોઈએ. ભારતનો રેખાંશીય વિસ્તાર, ભારતનો રેખાંશીય વિસ્તાર છે એ રેખાંશીય વિસ્તાર આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે ભારત દેશ એ 68 ડિગ્રી 7 મિનિટ પૂર્વ રેખાંશથી 97 ડિગ્રી 25 મિનિટ પૂર્વ રેખાંશની વચ્ચે વિસ્તરેલો દેશ છે. એટલે કે લગભગ ભારતનો રેખાંશીય વિસ્તાર કેટલો છે? તો કે 30 રેખાંશો છે. કેટલો છે? 30 રેખાંશો છે. આનો મતલબ શું થાય મિત્રો? ખાસ સમજો. દર 15 રેખાંશે એક ટાઈમ ઝોન આપવાનો નક્કી કર્યો છે અને ભારત કેટલા રેખાંશોમાં આવેલું છે? 30 રેખાંશોમાં આવેલું છે. તો એનાથી સાબિત થાય કે ભારતમાં ખરેખર 2 ટાઈમ ઝોન હોવા જોઈએ. કેટલા ટાઈમ ઝોન હોવા જોઈએ? 2 ટાઈમ ઝોન હોવા જોઈએ. પણ ભારતમાં માત્ર એક જ ટાઈમ ઝોન છે. એટલે આ જે તફાવત આવે છે, તફાવત આવવો સ્વાભાવિક છે. કારણ કે તમે જુઓ, સૂર્યોદય પૂર્વમાં થાય એટલે અરુણાચલ પ્રદેશના વાલાંગુ ખાતે સૌ પ્રથમ સૂર્યોદય થાય. પછી ધીમે ધીમે જેમ પૃથ્વી ફરતી જાય એમ સૂર્ય ઉપર આવતો જાય અને જ્યાં સુધીમાં એ ગુજરાતના કચ્છમાં પહોંચે, સિરક્રીક ખાતે, બાણગંગા ખાતે, ગૌર માતા ખાતે પહોંચે ત્યાં સુધીમાં 120 મિનિટનો સમય નીકળી ગયો હોય. એટલે 2 કલાક ત્યાં વહેલો સૂર્યોદય થાય, આપણે 2 કલાક મોડો સૂર્યોદય થાય. તો તમે જુઓ, આપણે લઈએ અહીંયા કે ભાઈ ગુજરાત છે, ગુજરાત એ 68 ડિગ્રી ઉપર આવેલું છે. જ્યારે અરુણાચલ પ્રદેશ છે એને હું અત્યારે 98 ડિગ્રી લઉં છું, બરોબર? મને ખબર છે 97.25 છે, પણ આપણે રાઉન્ડ ફિગર આંકડો લીધો. અરુણાચલ પ્રદેશ કેટલા ડિગ્રી ઉપર છે? 98 ડિગ્રી ઉપર આવેલું છે. એટલે સૌ પ્રથમ સૂર્યોદય અહીંયા 98 ઉપર થશે. પછી ધીમે સૂર્ય આવતો જશે. અહીંયા સુધી પહોંચવા માટે એને કેટલા રેખાંશોનું અંતર પસાર કરવું પડે? તો કે 30 રેખાંશોનું અંતર પસાર કરવું પડે. દર એક રેખાંશે કેટલા મિનિટ લાગે? 4 મિનિટ લાગે. તો 30 રેખાંશોએ કેટલા મિનિટ લાગે? તો કે 30 × 4 એટલે 120 મિનિટ. એટલે કેટલા કલાકનો તફાવત આવે? 2 કલાકનો તફાવત આવે. આનો મતલબ સ્પષ્ટ છે કે અરુણાચલ પ્રદેશમાં જો ઘડિયાળોમાં સમય ફિક્સ છે, ગુજરાતમાં 7 વાગ્યા ત્યારે અરુણાચલ પ્રદેશમાં 7 જ વાગ્યા હશે. એવું નહીં હોય કે અહીંયા 7 વાગ્યા ત્યારે ત્યાં 9 વાગ્યા હશે. નહીં, સમય ઘડિયાળોમાં એક જ છે. પણ આજે 2 કલાકનો તફાવત જોવા મળે છે. આ 2 કલાકનો તફાવત એ માત્ર ને માત્ર મિત્રો સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તમાં જોવા મળે છે. ક્યાં જોવા મળે છે? સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તમાં આ તફાવત જોવા મળે છે. તો હવે ખાસ સમજો મિત્રો કે અહીંયા આપણે સૂર્યોદય છે એ સવારે 6:30 વાગે થાય, અથવા તો રાખીએ 7 વાગે સૂર્યોદય થાય છે. એટલે આપણે અહીંયા અજવાળું કેટલા વાગે થાય? સવારે 7 વાગે અજવાળું થાય. તો અરુણાચલ પ્રદેશમાં અજવાળું કેટલા વાગે થયું હશે? જવાબ કમેન્ટ કરો. સવારે 5 વાગે ત્યાં અજવાળું થયું હશે. એટલે આપણાથી 2 કલાક વહેલા ત્યાં અજવાળું થાય અને આપણાથી 2 કલાક વહેલા ત્યાં અંધારું થાય. આપણે અહીંયા સાંજના 6:30 વાગ્યે શિયાળાની ઋતુમાં થોડું અજવાળું હોય છે, ત્યાં સાંજના 4:30 વાગે અંધારું થઈ જાય છે. કયા સ્થળે? અરુણાચલ પ્રદેશમાં. તો આજે 2 કલાકનો તફાવત આવે છે એ અહીંયા આવે છે. અને એટલા માટે જ મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે જે 7 સિસ્ટર રાજ્યો, જે પૂર્વોત્તર રાજ્યો છે એ ભારતમાં બીજા ટાઈમ ઝોનની માગણી કરી રહ્યા છે કે ભાઈ અમને એ લોકો કરતાં અલગ ટાઈમ ઝોન આપો, આમાં અમને નુકસાન જાય, અમારે એક તો વહેલા ઉઠવું પડે અને વહેલા સૂવું પડે છે.
આપણે અહીંયા સાંજના ઓફિસે 6 વાગે છૂટા થઈએ, 6 વાગે છૂટા થયા પછી આપણે ક્રિકેટ મેચ રમી આવીએ, કાલો ભાઈ હજી 7 વાગે અંધારું થાય તો 1 કલાક આપણી પાસે રમવાનો ટાઈમ છે. એ લોકોને ત્યાં 6 વાગ્યા હોય ને ત્યારે ત્યાં રાત જેવું અંધારું હોય. આપણે અહીંયા 8 વાગ્યે જેવી સ્થિતિ હોય ને રાતના, એવી ત્યાં 6 વાગે સ્થિતિ હોય. એટલે એ લોકો 6 વાગે છૂટા થયા પછી કોઈ જ કામ કરી શકતા નથી અને રાત્રે કામ કરવું પડે છે. એટલે એ લોકો શું કહી રહ્યા છે કે અમને અલગ ટાઈમ ઝોન આપો. અને યાદ રાખીશું મિત્રો, જો અલગ ટાઈમ ઝોન આપવાનો થાય તો કયો ટાઈમ ઝોન આપવાનો થાય તો કે પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યમાં એક ચિલીગુડી વિસ્તાર આવેલો છે. ચિલીગુડી, જેને આપણે ચિકન નેક તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. આ ચિકન નેક છે એ 22 કિલોમીટર પહોળો જમીનનો પટ્ટો છે. 22 કિલોમીટર પહોળો જમીનનો પટ્ટો છે જે પૂર્વીય ભારત, જે ભારતના ઉત્તર પૂર્વી રાજ્યો છે, જે 7 સિસ્ટર છે, એને બાકીના ભારત સાથે જોડે છે. એના ઉપરથી પસાર થતો રેખાંશ 89 ડિગ્રી 5 મિનિટ અથવા 89.5 ડિગ્રી 89.5 ડિગ્રી પૂર્વ રેખાંશ આપવાનો થશે. અને આ જે ટાઈમ ઝોન છે મિત્રો, એને ચા બાગાન ટાઈમ ઝોન તરીકે ઓળખવામાં આવશે. ચા બાગાન અથવા તો ચાય બાગા ટાઈમ ઝોન તરીકે ઓળખવામાં આવશે. તો આપણે છે લંડનથી 5.5 કલાક આગળ હશું અને એ લોકો લંડનથી 6.5 કલાક આગળ હશે, જો આપવાનો થાય તો. પણ હજી સુધી ભારતમાં માત્ર એક જ ટાઈમ ઝોન છે, એટલે આ કોઈ પ્રશ્નની ચિંતા કરવાની જરૂર રહેતી નથી. યાદ રાખીશું. તો ભારતના 2 સ્થળો વચ્ચે તફાવત કેટલો જોવા મળે? 2 કલાકનો. કારણ શું? તો કે 30 રેખાંશોએ પસાર થતા કેટલા મિનિટ લાગે છે? 120 મિનિટ. એટલે અહીંયા 2 કલાકનો તફાવત જોવા મળે છે. ક્લિયર છે મિત્રો? જો પછી એક આપણને અહીંયા દાખલો આપ્યો છે મિત્રો. આ દાખલો છે એની ગણતરી હું અહીંયા પણ કરાવવાનો છું, પણ તમારે પણ ગણતરી કમેન્ટ કરી અને કમેન્ટમાં મને જવાબ આપવાનો છે કે ગ્રીનવિચનો સમય સવારે 6 વાગ્યાનો હોય તો કયા રેખાંશ પર એ સમયે સવારે 11 વાગ્યા હશે? ગ્રીનવિચ એટલે કયું? તો કે 0 ડિગ્રી. 0 ડિગ્રી ઉપર કેટલા વાગ્યા હોય? 6 વાગ્યા હોય. તો એવું કયું રેખાંશ છે જ્યાં 11 વાગ્યા હશે? ચાલો જુઓ, ગણતરી કરીએ અહીંયા. તો કે ગ્રીનવિચ. ગ્રીનવિચ એટલે કયું લેવાનું? 0 ડિગ્રી. 0 ડિગ્રી ઉપર કેટલા વાગ્યા છે? તો કે 0 ડિગ્રી ઉપર સવારના 6 વાગ્યા છે. હવે સવારના 11 વાગ્યાનો જ સમય આપ્યો, મતલબ કે આ જે રેખાંશ હશે એ 0 ડિગ્રી કરતાં કઈ દિશાએ હશે? તો કે પૂર્વ દિશાએ હોય તો જ સમયમાં આગળ હોય. એટલે આ જે કોઈ રેખાંશ આવેલું હશે એ કયું હશે? તો કે પૂર્વ રેખાંશ હશે. કયું રેખાંશ હશે? પૂર્વ રેખાંશ હશે. અને ત્યાં કેટલા વાગ્યાનો સમય લખ્યો છે? 11 વાગ્યાનો સમય લખ્યો છે. તો જો તમારે જોઈ લેવાનું કે આ બંનેની વચ્ચે તફાવત કેટલો? પહેલા તમારે આ જોઈ લેવાનું, આ બંને વચ્ચે તફાવત કેટલો? તો કે 6, 6 થી 7, 7 થી 8, 8 થી 9, 9 થી 10, 10 થી 11. કેટલો તફાવત આવે છે? જુઓ, 5 કલાકનો તફાવત આવે છે. કેટલો તફાવત આવે છે? જુઓ મિત્રો, 5 કલાકનો તફાવત આવે છે. તો અહીંયાનું જે રેખાંશ હશે એ કયું? હવે 5 કલાક છે, 5 કલાકની મિનિટ કેટલી થાય? તો કે 5 × 6 = 30. સીધી જ કેટલી મિનિટ મળે? 300 મિનિટ મળે. હવે પૃથ્વી છે એ 1 કલાકમાં, યાદ રાખજો, પૃથ્વી 1 કલાકમાં કેટલા રેખાંશો ફરે છે? 15 રેખાંશો. તો અહીંયા એને કેટલા કલાક છે? અહીંયા 5 કલાક છે. તો આપણે ગણતરી કરવાની, 5 કલાકમાં કેટલા રેખાંશો ફરી શકે? તો કે 15 × 5 એટલે 75. તો અહીંયા કયા રેખાંશ ઉપર સવારે 11 વાગ્યા હશે? તો યાદ રાખવાનું, 75 ડિગ્રીના પૂર્વ રેખાંશ ઉપર સવારે 11 વાગ્યા હશે. જો અહીંયા આવો પ્રશ્ન જ્યારે પૂછાય મિત્રો, ત્યારે અહીંયા જે 2 સમય હોય ને એ સમયનો તફાવત આપણે કાઢી લેવાનો. તો અહીંયા કેટલો તફાવત આવે છે? 5 કલાકનો તફાવત આવે છે. એનો મતલબ કે પૃથ્વી 1 કલાકમાં 15 રેખાંશો ફરતી હોય તો 5 કલાકમાં કેટલા ફરી શકે? તો 15 × 5 એટલે કેટલા રેખાંશો? 75. તો જ્યારે આનો મતલબ કે 0 ડિગ્રી ઉપર 6 વાગ્યા, ત્યારે 75 ડિગ્રીના પૂર્વ રેખાંશ ઉપર કેટલા વાગ્યા હશે? 11 વાગ્યાનો સમય થયો હશે. તો અહીંયા જુઓ મિત્રો, આપણે દરેકે દરેક મુદ્દાઓ છે એ દરેકે દરેક મુદ્દાની ચર્ચા આપણે અહીંયા કરી લીધી છે. સૌથી પહેલાં તો 0 ડિગ્રી એની વાત કરી, એના પછી
0 ડિગ્રીથી સમયમાં આગળ પાછળ કઈ રીતે સમયની ગણતરી કઈ રીતે કરવાની એના વિશેની ચર્ચા કરી છે. ત્યાર પછી મિત્રો ભારતની 0 ડિગ્રી સાથે કઈ સ્થિતિ છે, સાથે સાથે મિત્રો આપણે આ ટાઈમ ઝોનનો કોન્સેપ્ટ છે એને પણ આપણે અહીંયા લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ત્યાર પછી ભારતમાં ખરેખર 2 ટાઈમ ઝોનની આવશ્યકતા છે કે કેમ, અથવા ભારતના જ પૂર્વ અને પશ્ચિમના સ્થળો વચ્ચે 2 કલાકનો તફાવત જોવા મળે છે, તો કઈ રીતે 2 કલાકનો તફાવત જોવા મળે એની ચર્ચા કરી છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે એક દાખલાની ચર્ચા કરી છે અને મેં તમને જે પ્રશ્નો પૂછ્યા એ પ્રશ્નોના જવાબો તમારે મને કમેન્ટમાં લખવાના રહેશે. જે 0 ડિગ્રી અને વિષુવવૃત્ત, 0 ડિગ્રી અને કર્કવૃત્ત, 0 ડિગ્રી અને મકરવૃત્ત કયા સ્થળોએ એકબીજાને ક્રોસ થાય છે એ જવાબ. બીજું કે ભારતની પ્રમાણ સમય રેખા એટલે 82.5 ડિગ્રીનો પૂર્વ રેખાંશ અને કર્કવૃત્ત એ ભારતમાં કયા રાજ્યમાં એકબીજાને ક્રોસ થાય છે એનો પણ તમારે મને જવાબ આપવાનો રહેશે. તો અહીંયા સુધી મિત્રો 0 ડિગ્રીની જે કોઈ ડિટેલ હતી એ દરેકે દરેક ડિટેલ છે એનો અભ્યાસ આપણે અહીંયા કરી લીધો છે. તો આશા રાખું છું મિત્રો કે આ દરેક ડિટેલ છે એ આપ લોકોને ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. તો મળીશું આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ. આ જ ચેપ્ટરનો છેલ્લો કન્સેપ્ટ, ફક્ત 15 મિનિટનો કન્સેપ્ટ છે 180 ડિગ્રીનો રેખાંશ. અહીંયા આપણે 0 અને 82.5 બંનેને લઈ લીધા એટલે હવે બાકી રહ્યો માત્ર એક જ રેખાંશ 180 ડિગ્રીનો રેખાંશ. એની સાથે નવા વિડીયોની અંદર ત્યાં સુધી તમે આપણે જે 3 વિડીયો ભણ્યા છીએ એ 3 વિડીયોને મસ્ત રીતે તૈયાર કરી લો. સાથે સાથે વિડીયો લેક્ચરની લિંક છે એને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો અને સાથે ને સાથે મિત્રો વિડીયોને લાઇક કરવાનો છે. જ્યારે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો ભણીશું ત્યારે આપણે જે પહેલું ચેપ્ટર ભણ્યા છીએ સાથે આપણે એવો પણ પ્રયત્ન કરીશું કે એના જે 5 પ્રશ્નો છે એ 5 પ્રશ્નો પણ હું તમને અહીંયાથી સોલ્વ કરાવું છું. તો મળીએ મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, મસ્ત રહો, તંદુરસ્ત રહો. થેન્ક યુ સો મચ.